start with our today's class. So we are in Unit 5. We are seeing graphs and its applications in Unit 5. So in yesterday's class we saw all the introduction part for graph. So what is a graph matrix? How do you resemble the flowchart in the form of a graph matrix, and what are all the terminologies we are using in graph matrix? And in today's class, we'll continue the next topic, that is node reduction algorithm. So, so that is a so you please I request all of you to take your rough notes or your running notes and pen so that you can solve the problem. You can solve the graph and finally write the path expression by your own. So, okay, students, we'll start with our class now. Okay, students, in yesterday's class we covered all these concepts. We are seeing graph matrices and application. In yesterday's class we covered motivational overview and matrix graph. What is the matrix of a graph? Okay. Now we are seeing node reduction algorithm, and tomorrow's class will continue with relations power of matrix. So this node reduction algorithm is important topic. So in yesterday's class we covered all these things. Motivational overview, we saw what is the difficulty in representing the a problem in pictorial graph representation, and next we saw what is graph matrix and what are its applications, and we saw the advantages and disadvantages of using a graph matrix. So this is what we covered in motivational overview yesterday. And next topic we saw yesterday was matrix of a graph. So what is the matrix of a graph? What are the basic principles? And next, how do you resemble a simple weight? And what are all the notations that are used in matrix representation? So we saw the basic principles, how you represent the flowchart in the form of a matrix yesterday. And we saw the simple way. We tried to find out the cyclometric complexity finally. So cyclometric complexities are number of parts that are available in the flowchart where you start from the beginning and reach to the end. So node number 1 నుంచి రోడ్ నెంబర్ 2కి ఫైనల్గా రీచ్ అవ్వడానికి నాకు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ డిటర్మైన్డ్ బై సైక్లోమెట్రిక్ కాంప్లెక్సిటీ హియర్. సో ఇక్కడ నాకు కాంప్లెక్సిటీ 7 అని వచ్చిందంటే మీనింగ్ వచ్చేసేసి అట్లీస్ట్ కంప్లీట్ కవరేజ్ చేయాలి అంటే, కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్ కవరేజ్ ఆర్ బ్రాంచ్ కవరేజ్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు రైట్ టెస్ట్ కేసెస్ సో దట్ ఆ 7 పార్ట్స్ ఒక్కసారైనా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేలాగా ఉండాలి. ఆ 7 పార్ట్స్ ఒక్కసారైనా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేలాగా నేను టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తే ఫైనల్లీ ఐ కెన్ కన్క్లూడ్ దట్ దెర్ ఈస్ నో ఎర్రర్స్ ఇన్ దిస్ ఫ్లో చాట్ ఆర్ ఇన్ అ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఫర్ దట్ వీ సా a simple weight concept. So in this we saw what is the junction, branch node ante enti, junction node ante enti. So branch node అయితే ఏ రోలో అయితే మీకు మోర్ దెన్ 1 ఎంట్రీ ఉంటుందో, సో ఆ నోడ్ ని ఆ కరెస్పాండింగ్ రో ని -1 you subtracted 1 value from that value. సో ఇక్కడ నాకు 2 ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి, 2 - 1, 2 ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి, 2 - 1, సో ఆన్. సో ఇలా చేశాక ఇవన్నీ మీకు డెసిషన్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇక్కడ అవన్నీ యాడ్ చేశాక ఫైనల్గా +1 చేస్తే యూ గాట్ ద సైక్లోమెట్రిక్ కాంప్లెక్సిటీ. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బ్రాంచ్ నోట్స్. ఓకేనా, ఈ నోట్స్ అన్నిటి ఎక్కడైతే మోర్ దెన్ 1 ఎంట్రీ ఉందో రోలో, సో 1, 3, 6, 8, these are all branch nodes. And ఏ కాలంలో అయితే మోర్ దెన్ 1 ఎంట్రీ ఉందో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద జంక్షన్ నోట్స్ అని చూసాము. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో జంక్షన్ నోట్స్ వచ్చేసరికి కాలమ్ నెంబర్ 5లో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ 1 ఎంట్రీ, కాలమ్ నెంబర్ 6లో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ 1 ఎంట్రీ, 7లో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ 1 ఎంట్రీ. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ రిప్రజెంట్ ద బ్రాంచ్ నోట్స్, కాలమ్ నోట్స్, అండ్ ఫైనల్లీ క్యాలిక్యులేట్ ద సైక్లోమెట్రిక్ కాంప్లెక్సిటీ ఇన్ ద గివెన్ matrix. So these are all the things we saw in yesterday's class. And graphs లో notations, ఒక లింక్ ఒక నోడ్ నుంచి ఇంకొక నోడ్కి వెళ్తున్నప్పుడు లింక్ వెయిట్, దాని రిప్రజెంటేషన్ ఫ్రమ్ నోడ్ I to J ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామనే చూసాము. అండ్ ట్రాన్స్పోజ్ అంటే ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామని చూసాము. సో we saw all these basic notation parts. So this is all we saw the introduction part in yesterday's class. Okay, now coming to today's class, this is one of the important topics in this chapter.
So please write your running notes, because if you write down these 4 points, you will be able to solve the graph. See here, coming to this node reduction algorithm. So node reduction algorithm our main aim is to finally reduce the flowchart. If you remember, we already saw this in previous chapters, where నేను ఒక గ్రాఫ్ని తీసుకొని గ్రాఫ్లో నోట్స్ని రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఫైనల్గా ఐ లెఫ్ట్ అవుట్ విత్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ నోట్, అండ్ దాని మీద లింక్ మీద ఐ ఫైనల్లీ గాట్ ద పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకేనా, అక్కడ మనం గ్రాఫ్స్ని తీసుకున్నాం. వేరేజ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి యూ విల్ టేక్ ద మ్యాట్రిక్స్. సో మీరు మ్యాట్రిక్స్ని తీసుకొని మ్యాట్రిక్స్లో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ని రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఫైనల్లీ యూ విల్ బి లెఫ్ట్ అవుట్ విత్ సింగిల్ ఎంట్రీ వేర్ ద పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ ప్రెసెంట్. సో ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ ఉంది కదా, ఈ గ్రాఫ్ని మనం రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఎంతవరకు రెడ్యూస్ చేస్తాం అంటే ఫైనల్గా 1 and 2, స్టార్టింగ్ నోట్ 1 అండ్ ఎగ్జిట్ నోట్ 2. సో ఈ 2 నోట్స్ ఉండేంత వరకే మనం రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. అండ్ 1 నుంచి 2కి వెళ్తానికి వాట్ ఈస్ ద పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మనకి లింక్ వెయిట్ మీద రావాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నోడ్ రిడక్షన్ అల్గోరిథం. ఎందుకు నోడ్ రెడ్యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే, యాజ్ యూ నో, టు రెడ్యూస్ ద సైజ్. మన మ్యాట్రిక్స్ మనం ఇనీషియల్గా మ్యాట్రిక్స్ ఇప్పుడు దీని మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ మనం చేసినప్పుడు దీంట్లో ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి, నాకు 8 నోట్స్. సో దీన్ని మ్యాట్రిక్స్ పరంగా రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఐ గెట్ 8 into 8 అంటే 8 rows 8 columns. సో నాకు సైజ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ అనేది యాజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఇంక్రీజెస్, మై సైజ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో నేనేం చేస్తానంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ ద సైజ్ ఐ విల్ బి రెడ్యూసింగ్ ఈచ్ రో అండ్ కాలమ్. ఓకేనా, and finally I'll be left over with only 2x2 matrix. Thereby I'm reducing my size of the matrix. Okay, and coming to the steps to be followed in node reduction algorithm. First step వచ్చేసేసి, the reduction is done one node at a time by combining the elements in the last column with the elements in the last row and putting the results into the entry at the corresponding intersection. So మనం నోడ్ రిడక్షన్ అల్గోరిథంలో ప్రతిసారి ఒక్కొక్క రోని ఒక్కొక్క కాలమ్ని రిడ్యూస్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే, ఫస్ట్ స్టెప్ లో వాట్ వి డూ ఇస్ వి కంబైన్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ కాలమ్. మన మ్యాట్రిక్స్ లో లాస్ట్ కాలమ్ లో ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అండ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ రోలో ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో, ఓకే, ఆ రెండింటిని కంబైన్ చేసి, ఆ కంబైన్ చేసిన వాల్యూ ఎక్కడ పెడతామంటే, we store the result into the entry at the corresponding intersection. ఎక్కడైతే ఆ రో అండ్ కాలమ్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో, సో అక్కడ మనం ఆ వాల్యూ అనేది పెడతాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మన ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇలా అండర్స్టాండ్ తీయాలి. సో మీకు ఇలా ఉంది మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ లాస్ట్ రోలో ఏదో ఒక వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ లాస్ట్ రోలో ఏదో వాల్యూ ఉంది, లాస్ట్ కాలంలో ఏదో వాల్యూ ఉంది. సో నేను ఈ రెండు వాల్యూస్ని కంబైన్ చేస్తాను. అంటే ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఇక్కడ బి ఉంది. సో ఈ రెండు వాల్యూస్ని కంబైన్ చేస్తాను. ఎందుకు అని అంటే, ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ లాస్ట్ కాలమ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ లాస్ట్ రో. సో ఐ కంబైన్ దీస్ 2 వాల్యూస్. అండ్ ఎక్కడ పెడతాను ఆ వాల్యూ అంటే, ఈ రెండు రోస్ అండ్ కాలమ్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో. సో ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది, సో ఇది చూడండి, ఏ అనేది నాకు ఈ రోలో ఉంది, బి అనేది ఈ కాలమ్లో ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్. సో ఐ రైట్ ద వాల్యూ హియర్ ఏబి అని చెప్పి ఆ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర మనం స్పెసిఫై చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ హియర్. So I'm reducing the last column element and I'm combining the last column element and last row element and putting the result at the corresponding intersection point. So e procedure ni you call it as cross term reduction. క్రాస్ టర్మ్ రిడక్షన్ అంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ ని కంబైన్ చేసి ఆ పర్టికులర్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర పెట్టడాన్ని కాల్ ఇట్ యాస్ క్రాస్ టర్మ్ రిడక్షన్. సో క్రాస్ టర్మ్ రిడక్షన్ వల్ల మనకి రిజల్ట్ ఏమవుతుందంటే, ద సైజ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ విల్ బి రిడ్యూస్డ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, నేను లాస్ట్ కాలమ్ డిలీట్ చేసేస్తాను, లాస్ట్ రో డిలీట్ చేస్తాను, ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ ఏబి అనేది నేను ఆ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర పెడతాను. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, నాకు 3x3 మ్యాట్రిక్స్ కాస్త ఇట్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్ ఇంటూ 2x2 మ్యాట్రిక్స్. సో క్రాస్ టర్మ్ రిడక్షన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే, ద సైజ్ ఆఫ్ యువర్ మ్యాట్రిక్స్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. అండ్ సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసేసి, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ వన్ ఎంట్రీ ఇన్ వన్ పొజిషన్ అండ్ వీ వాంట్ టు ఎంటర్ అనదర్ ఎంట్రీ ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్, then add that 2 entries. This step is called parallel reduction. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇదే గ్రాఫ్, ఇదే ఎగ్జాంపుల్లో
మనం ఏం చెప్పాము, 3 rows 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాము. ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఇక్కడ బి ఉంది. సో అకార్డింగ్ టు క్రాస్ టర్మ్ రిడక్షన్ ఏం చేసాము, మనం ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి ఏబి అనేది ఈ పొజిషన్లో పెడుతున్నాం. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ సపోజ్ ఈ పొజిషన్లో ఆల్రెడీ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ వన్ వాల్యూ కాల్ సి. ఈ పొజిషన్లో ఆల్రెడీ నాకు ఒక వాల్యూ సి అనే వాల్యూ ఉంది. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ క్రాస్ టర్మ్ రిడక్షన్ ఈ ఏ ఇంటూ బి వాల్యూ అనేది ఎక్కడ పెట్టాలి, ఇక్కడ పెట్టాలి. ఇక్కడ పెట్టాలంటే ఆల్రెడీ నాకు అక్కడ సి ఉంది. సో ఆల్రెడీ ఆ పొజిషన్లో ఏదో ఒక ఎంట్రీ ఉంటే కనుక, అంటే సి అనే ఎంట్రీ ఆల్రెడీ ఆ పొజిషన్లో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే సేమ్ పొజిషన్లో నాకు కావాల్సిన న్యూ ఎంట్రీస్ ఏబి కూడా యాడ్ చేయాలి. సో నాకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ ఎలా వస్తుందంటే సి ప్లస్ ఏబి అని వస్తుంది ఈ పర్టికులర్ రోలో. ఆ పర్టికులర్ రో అండ్ కాలమ్ ఇంటర్సెక్షన్ దగ్గర ఇందాకైతే ఓన్లీ ఏబి అని పెట్టాము ఇక్కడ, కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఆల్రెడీ సి అనే వాల్యూ ముందే ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఓల్డ్ ఎంట్రీ ఏదో ఉంది. నవ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ న్యూ ఎంట్రీ ఏబి అనేది అక్కడ యాడ్ చేయాలి. సో దాని ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాస్తామంటే సి ప్లస్ ఏబి అని రాస్తాం. దీన్ని ఈ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్యారలల్ రిడక్షన్. సో parallel reduction అంటే if there is already one entry in one position and we want to enter another entry, ఇంకొక ఎంట్రీ యాడ్ చేయాలంటే in the same position, సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే you will add the two entries. This step is called parallel reduction. Okay, and third step వచ్చేసి if there is entry in principal diagonal then it represents a self loop. To remove that self loop, multiply every term in that row by the loop term. This step is called loop reduction. సో లూప్ రిడక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే కనుక, ఇప్పుడు నేను ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే 1 2 1 2, సో ఇవన్నీ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్. 1 1 is diagonal element point, 2 2 is diagonal element point. ఓకేనా, ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్. సో అలానే 3 3 అనేది డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్ పాయింట్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఇఫ్ దేర్ ఈస్ అన్ ఎంట్రీ ఇన్ ద డయాగ్నల్, ఈ డయాగ్నల్ దగ్గర ఎంట్రీ ఉండుంటే కనుక, ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ నాకు ఏ అనే వాల్యూ ఉంది. ఓకేనా, డయాగ్నల్ దగ్గర ఎంట్రీ ఉండుంటే కనుక యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ సెల్ఫ్ లూప్. అంతే కదా. 2 2 2 వాల్యూ అనేది ఏ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి, మీ గ్రాఫ్లో 2 అనే నోడ్ నుంచి మళ్ళీ 2 అనే నోడ్కి సమ్ లూప్ అనేది ఉంది. వాల్యూ వచ్చేసి లింక్ వెయిట్ వచ్చేసి ఏ. ఓకేనా, సో అది కదా అక్కడ మీనింగ్. సో డయాగ్నల్లో ఎలిమెంట్ ఉంది అంటే కనుక దాని మీనింగ్ వచ్చేసి యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ సెల్ఫ్ లూప్ దేర్. ఇప్పుడు సెల్ఫ్ లూప్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, సెల్ఫ్ లూప్ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఈ సెల్ఫ్ లూప్లో ఏదైతే టర్మ్ ఉందో, ఓకేనా, దట్ షుడ్ బి రిమూవ్ బై మల్టిప్లయింగ్ దిస్ టర్మ్ వాల్యూ విత్ ఆల్ ద అదర్ టర్మ్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ రో. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ నాకు ఆల్రెడీ బి ఉంది, పర్టికులర్ రోలో ఆల్రెడీ బి ఉంది. ఇక్కడ నేను సెల్ఫ్ లూప్ రిమూవ్ చేయాలి, ఏ అనేది రిమూవ్ చేయాలి. ఏ అనేది రిమూవ్ చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలంటే ఈ సెల్ఫ్ లూప్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో, ఏ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ రోలో అన్ని ఎలిమెంట్స్తో మల్టిప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అంటే నౌ దిస్ వాల్యూ బికమ్స్ ఏబి ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ లూప్. ఓకేనా, అలానే ఇంకా వాల్యూ ఉన్నా కానీ ఆ రోలో ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్నిటికీ ఏ అనేది మల్టిప్లై చేయాలి. దట్ ఈస్ హౌ యూ రిమూవ్ ద సెల్ఫ్ లూప్. సో ఈ ప్రొసీజర్ని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ లూప్ రిడక్షన్. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసేసి బై యూజింగ్ ద అబౌవ్ 3 steps a 2x2 size matrix is obtained with the path expression. This path expression is required path expression from node 1 to 2. So node reduction algorithm lo you are mainly having 3 steps. You are having 3 steps. First one is cross term reduction, second one is parallel reduction, third one is loop reduction. ఓకే, క్రాస్ రిడక్షన్ అంటే ఏంటి? క్రాస్ రిడక్షన్ అంటే మనం ఏం చెప్పాము, మీకు ఒక మ్యాట్రిక్స్లో 1 2 3 1 2 and 3 ఒక మ్యాట్రిక్స్లో మీ లాస్ట్ కాలమ్ అండ్ లాస్ట్ రో రిమూవ్ చేయాలి అంటే, లాస్ట్ కాలమ్ అండ్ లాస్ట్ రో రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు నాకు లాస్ట్ కాలంలో ఏ అనే వాల్యూ ఉంది, లాస్ట్ రోలో బి అనే వాల్యూ ఉంది. సో నేను ఈ కాలమ్ ఈ రో రిమూవ్ చేయాలంటే ఈ రెండింటి కాంబినేషన్, ఈ రెండింటి ప్రోడక్ట్ అనేది అంటే ఏ ఇంటూ బి అనేది ఆ కరస్పాండింగ్ ఆ రో అండ్ కాలమ్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో అక్కడ మనం ఆ టర్మ్ని ప్లేస్ చేయాలి. సో ఏబి అనేది ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఏబి వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ప్లేస్ చేసి ఐ రిమూవ్ దిస్ థర్డ్ రో అండ్ థర్డ్ కాలమ్.
ఓకేనా. సో క్రాస్ టర్మ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నాకు ఫైనల్గా 3/3 మ్యాట్రిక్స్ కాస్త ఓన్లీ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ కింద ఫామ్ అయింది. 3/3 మ్యాట్రిక్స్ కాస్త ఐ గాట్ ద 2/2 మ్యాట్రిక్స్. ఓకేనా. 1 2 దగ్గర ఏబి అనే వాల్యూ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ క్రాస్ టర్మ్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసేసి ప్యారలల్ టర్మ్ అంటున్నాం. సో ప్యారలల్ టర్మ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు మ్యాట్రిక్స్ని రెడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ 1 2 1 2 2 rows and 2 columns ఉన్నాయి. నౌ ఐఎమ్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్, నాకు ఇక్కడ లాస్ట్ రో దగ్గర ఏ వాల్యూ ఉంది, సో బి వాల్యూ ఉంది. ఇక్కడ 1 1 దగ్గర ఆల్రెడీ సి అనే వాల్యూ ఉంది. నౌ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ లాస్ట్ కాలమ్ అండ్ లాస్ట్ రో. సో ఈ లాస్ట్ కాలమ్ అండ్ లాస్ట్ రో అంటే క్రాస్ టర్మ్ రిడక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఏ ఇంటూ వాల్యూ ఏబి వాల్యూ అనేది ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలని చెప్పాము, దీని ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ అంటే ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ నాకు సి అనే ఎంట్రీ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను న్యూ వాల్యూ ప్లేస్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్ ఎంట్రీ వాల్యూ సి ప్లస్ ఏబి అని ప్లేస్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకేనా. లాస్ట్ ప్రీవియస్ ఎంట్రీ ఏదైతే ఉందో దానికి యాడ్ చేసి నా న్యూ ఎంట్రీ వాల్యూ అనేది ప్లేస్ చేయాలి. యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్యారలల్ రిడక్షన్ అంటాం దాన్ని. అండ్ థర్డ్ వన్ లూప్ రిడక్షన్ అంటే, సో మీకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ డయాగ్నల్ పాయింట్స్లో ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో, నాకు 1 2 1 2 2/2 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాను. ఈ డయాగ్నల్ పాయింట్స్లో ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో వాటిని మనం సెల్ఫ్ లూప్ పాయింట్స్. ఆ డయాగ్నల్ పాయింట్స్లో ఎందుకు వెయిట్స్ వచ్చినాయి అంటే అక్కడ నాకు గ్రాఫ్లో సెల్ఫ్ లూప్ ఉంది కాబట్టి 1 2 1 సెల్ఫ్ లూప్ ఉంది, 2 2 2 సెల్ఫ్ లూప్ ఉంది కాబట్టి నాకు ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేది ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను సెల్ఫ్ లూప్ రిమూవ్ చేయాలి అంటే నేనేం చేయాలి అంటే, ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఏ అనే వాల్యూ ఉంది 2 2 దగ్గర, ఇక్కడ ఏమో బి అనే వాల్యూ ఉంది 2 1 దగ్గర. ఇప్పుడు నేను ఈ సెల్ఫ్ లూప్ రిమూవ్ చేయాలి అంటే దిస్ సెల్ఫ్ లూప్ వాల్యూ టర్మ్ షుడ్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ ఆల్ ద టర్మ్స్ ఇన్ దట్ రో. అంటే నాకు ఇక్కడ ఏబి అని వాల్యూ వస్తుంది 2 1 దగ్గర. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బి ఐ విల్ గెట్ ద వాల్యూ as ఏబి ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ సెల్ఫ్ లూప్. Okay, so 3 things to be remembered: cross term reduction, parallel term reduction, loop reduction. So ilaga mana matrix lo ఈ 3 steps అనేది రిపీటెడ్ గా అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తాము. ఎంత వరకు చేస్తామంటే అంటిల్ యు ఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్. ఓకేనా. 2/2 మ్యాట్రిక్స్ ఫైనల్ గా నాకు ఐ షుడ్ బి లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్. దాని మీద అక్కడ నాకు ఐ గెట్ ద ఫైనల్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్, సింగిల్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్. Okay, so this is the procedure for node reduction algorithm. So these steps should be done repeatedly, okay, until you get the path expression. Now coming to an example, first we'll start with a small example. So please note down this graph. So unless and until you do it by your own, you will not get it. So note down this flow graph. Please note down this flow graph and write down the graph matrix representation of this flow graph. So in this flow graph I'm having 5 nodes. So 1 2 3 4 and 5 nodes ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు matrix లో 5/5 matrix అనేది నేను రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి with 5 rows and 5 columns. అండ్ ఎంట్రీస్ కి వచ్చేసరికి if you notice the graph representation, so see here 1 నుంచి this is diagonal point 1 to 1. నాకు ఎంట్రీస్ ఏమి లేవు, సో అందుకనే వి జస్ట్ సెట్ డాట్ దేర్. సో 2 నుంచి 2 నా గ్రాఫ్లో 2 నుంచి 2కి ఎంట్రీ లేదు, 3 నుంచి 3కి ఎంట్రీ లేదు, 4 నుంచి 4కి ఎంట్రీ లేదు. 5 నుంచి 5కి మనం చూస్తే 5 నుంచి 5కి ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ లింక్ విత్ వెయిట్ హెచ్. సో అందుకనే మనం ఇక్కడ డయాగ్నల్లో హెచ్తో రిప్రజెంట్ చేసాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద నోట్స్ ఫస్ట్ రో వేసేసుకోండి. సో 1 నుంచి 2కి ఏమైనా లింక్స్ ఉన్నాయేమో, లేదు. 1 నుంచి 3కి ఉన్నాయా, ఎస్. నా ఫ్లో గ్రాఫ్లో 1 to 3 లింక్ ఉంది, వెయిట్ వచ్చేసి ఏ. 1 to 4 ఏమైనా ఉందా, లేదు. 1 to 5 ఉందా, లేదు. సో ఫస్ట్ రోలో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1 to 3 విత్ లింక్ వెయిట్ ఏ. సెకండ్ రోలో నోట్ నెంబర్ 2 నుంచి ఎక్కడికైనా అవుట్ లింక్స్ ఉన్నాయా, సో ఏమి లేదు కాబట్టి సెకండ్ రో ఈస్ కంప్లీట్లీ ఎంప్టీ. అండ్ నోట్ నెంబర్ 3, సో థర్డ్ నోడ్ నుంచి అవుట్ లింక్స్ ఉన్నాయా, ఎస్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 2 లింక్స్. ఎక్కడికి, ఒకటేమో 4కి వెళ్తుంది విత్ లింక్ వెయిట్ బి, ఇంకొకటేమో 2కి వెళ్తుంది విత్ లింక్ వెయిట్ డి. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ రోట్ హియర్. 3 నుంచి 2కి డి అనే వెయిట్, 3 నుంచి 4కి బి అనే వెయిట్ వెళ్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఐ టేక్ నోట్ నెంబర్ 4,
So node number 4 లో outlinks ఉన్నాయా? Yes, we are having any two outlinks ఉన్నాయి. One is for node number 2 with weight C and other is node number 5 with weight F. So that is what we wrote here. 4 to 2 weight is C and 4 to 5 weight is F. And similarly last one node number 5. So node number 5 nunchi I am having three outlinks. One is for node number 2, one is for node number 3 and the other is the self loop. So node number 2 ki weight vachesi G, node number 3 ki weight is D and the self loop weight is H. So that is what we wrote here, G, E and H. Okay na? So this is the basic graph representation, matrix representation of this corresponding graph. So please note down this one. This is the basic matrix representation of this flow graph. Please note down this one. Okay. So did you finish? So any of you please message me, did you finish? Okay. So right. So after representing this matrix representation, ఇప్పుడు మనం చెప్పిన node reduction procedure లో three terms, cross term reduction, parallel term reduction and self loop reduction. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ రో అండ్ ఫిఫ్త్ కాలమ్ చూస్తున్నాను. సో ఫిఫ్త్ రో అండ్ ఫిఫ్త్ కాలమ్ లో ఐ నోటీస్ దట్ దెర్ ఇస్ అ లూప్ టర్మ్ 5/5 దగ్గర ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎ వాల్యూ. సో దిస్ ఇస్ అ లూప్ వాల్యూ. 5 నుంచి 5 కి హెచ్ అనే లింక్ వెయిట్ తో నాకు లూప్ రన్ అవుతుంది. సో నౌ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ లూప్ టర్మ్. సో 5/5 దగ్గర లూప్ రిమూవ్ చేయాలంటే, మనం లూప్ రిమూవ్ చేయాలంటే కండిషన్ ఏం చెప్పాము, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ లూప్, ఈ లూప్ ని మీరు రిమూవ్ చేయాలంటే యూ షుడ్ మల్టిప్లై దట్ టర్మ్ వాల్యూ విత్ ఆల్ ద అదర్ టర్మ్స్ ఇన్ దట్ రో. అంటే హెచ్ ని నేను హెచ్ ఇంటూ జీ చేయాలి, హెచ్ ఇంటూ ఈ చేయాలి. సో ఇలా చేస్తే ఐ కెన్ రిమూవ్ దట్ లూప్ టర్మ్. సో హెచ్ ని ఫస్ట్ వీఆర్ రిమూవింగ్ ద లూప్ టర్మ్. సో ఫస్ట్ వీఆర్ రిమూవింగ్ ద లూప్ టర్మ్. సో సెల్ఫ్ లూప్ రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నాకు హెచ్ అనే వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఈ ప్లేస్ లో నాకు హెచ్ అనే వాల్యూ ఉంది కాబట్టి దాన్ని నేను రిమూవ్ చేయడానికి ఏం చేశాను, ఆ హెచ్ ని హెచ్ ఇంటూ జీ, హెచ్ ఇంటూ ఈ, ఆ రోలో ఏదైతే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్నిటితో మల్టిప్లై చేశాను. ఓకే, నౌ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ద లూప్ టర్మ్, ఇప్పుడు నౌ ఐ వాంట్ టు రెడ్యూస్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్. అంటే నేను క్రాస్ టర్మ్ రిడక్షన్ చేయాలనుకున్నాను. క్రాస్ టర్మ్ రిడక్షన్ అంటే ఫిఫ్త్ రో అండ్ ఫిఫ్త్ కాలమ్ ని నేను డిలీట్ చేయాలి. సో డిలీట్ చేయాలంటే అక్కడ ఏదైతే టర్మ్స్ ఉన్నాయో, సో ఫిఫ్త్ కాలమ్ లో ఏ టర్మ్ ఉంది, నాకు ఎఫ్ అని ఉంది. ఫిఫ్త్ రోలో ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి, 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ రెండింటి ప్రోడక్ట్ అనేది ఎక్కడ వేయాలి, వాటి కరెస్పాండింగ్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర వేయాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ కాలమ్ లో ఎఫ్ ఉంది, ఇక్కడ హెచ్ ఇంటూ ఈ ఉంది. సో ఈ రిమూవ్ ఇది రెడ్యూస్ చేయాలంటే, క్రాస్ టర్మ్ చేయాలంటే నేను చేయాలి, వాటి రెండింటి ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఏది, ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్. ఆ రో అండ్ కాలమ్ ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఆ కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ వేయాలి. అంటే ఎఫ్ ఇంటూ, ఆల్రెడీ ఎఫ్ ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ ఇంటూ హెచ్ ఇంటూ ఈ ఆల్రెడీ ఆ ప్లేస్ లో ఉంది. అంటే ఎఫ్ ఇంటూ హెచ్ ఇంటూ ఈ. సో ఆ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ వేయాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ ఎక్కడ వేయాలి, 4/3 ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర ఎఫ్ హెచ్ ఇంటూ విఎల్. సో అదే మనం ఇక్కడ రాసాం చూడండి, 4/3 ఫోర్త్ రో థర్డ్ కాలమ్ దగ్గర ఎఫ్ హెచ్ ఇంటూ ఈ. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఆ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసేసి, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎఫ్, అదే రోలో ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఏముంది, హెచ్
G అని ఉంది. సో ఇప్పుడు F, H అండ్ G ఈ వాల్యూని ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి దాని ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర. సో ఆ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఏంటి, ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ, ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ అంటే 4, 2 అనేది దాని ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్. 4th రో 2nd కాలమ్ దగ్గర దాని ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఉంది. సో ఆ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర ఆల్రెడీ నాకు C అనే ఒక వాల్యూ ఉంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను FHG అనే వాల్యూ ప్లేస్ చేయాలంటే నేనేం చేయాలి, ప్రీవియస్గా ఆల్రెడీ ఎంట్రీ ఉంది కాబట్టి C అనేది C ప్లస్ FHG అనేది ఈ 4, 2 ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర ప్లేస్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ నోటీస్ 4, 2 ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర C ప్లస్ FHG ఇలా రెడ్యూస్ చేయడం, ఇలా చేయడం వల్ల నేను ఇప్పుడు 5th కాలము 5th నోడ్ని 5th రోని ఐ కెన్ డిలీట్. అంటే 5x5 మ్యాట్రిక్స్ని నౌ ఐ బ్రాట్ ఇట్ ఇంటూ 4x4 మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, నౌ సెకండ్ స్టెప్ ఆఫ్టర్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి now combine the elements in the last column with the elements in the last row by applying the cross term reduction, and finally this is the thing. Okay na, so ippudu this is the matrix which we are left over with after reducing 5th row and 5th column. Now ippudu na 4x4 matrix undi. 4x4 matrix lo now I want to remove row 4 and column 4. okay na, ippudu manam chuste కాలమ్ 4లో B అనే ఎలిమెంట్ ఉంది, రో 4లో నాకు 4, 2 దగ్గర ఒక వాల్యూ ఉంది, 4, 3 దగ్గర ఒక వాల్యూ ఉంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు నౌ ఐ వాంట్ టు రిడ్యూస్ కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, B ఇంటూ C ప్లస్ FH ఇంటూ G. సో ఈ వాల్యూని, ఈ ప్రోడక్ట్ టర్మ్, ఈ వాల్యూ ఇంటూ ఈ వాల్యూ, సో ఈ రెండింటి ప్రోడక్ట్ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, వాటి రెండింటి ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర. సో ఈ రెండు ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది, ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. B అండ్ ఇది ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. అక్కడ ఆల్రెడీ నాకు ఏముంది, D అనే వాల్యూ ఉంది. ఇప్పుడు నాకు కొత్తగా వచ్చిన వాల్యూ ఏంటి, ఓకేనా, B ఇంటూ C ప్లస్ FH ఇంటూ G, ఇది నాకు కొత్తగా వచ్చిన వాల్యూ. ఆల్రెడీ ఆ లొకేషన్లో D అనేది ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, దాన్ని ఏమన్నా ప్యారలల్ రిడక్షన్ అన్న. సో ప్యారలల్ రిడక్షన్ అంటే ఓల్డ్ టర్మ్కి నాకు వచ్చిన కొత్త వాల్యూని యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు అది ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, ఈ 3, 2 దగ్గర ప్లేస్ చేయాలి. అంటే 3, 2 దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్న ఎంట్రీ Dకి నౌ ఐ యాడెడ్ ద న్యూ టర్మ్ B ఇంటూ C ప్లస్ FHG. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి, ఇక్కడ B ఉంది, ఇక్కడ FHE అని ఉంది. సో ఈ రెండింటి ప్రోడక్ట్ B ఇంటూ FHE, ఈ రెండింటి ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, దాని ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర. దాని ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఏది, ఈ టర్మ్. దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్. అంటే 3, 3 ఇస్ ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్. ఓకే, 3, 3 దగ్గర మనం ఏం ప్లేస్ చేసాం, B ఇంటూ FH అండ్ E. ఓకేనా, సో నౌ ద 4x4 matrix is reduced into 3x3 matrix. After applying cross term reduction and parallel term reduction, 4x4 is reduced into 3x3 matrix. Now I am left over with 3x3 matrix. 3x3 matrix. If you notice this 3x3 matrix, ఈ 3x3 matrix లో diagonal దగ్గర I got a value. Diagonal element దగ్గర నాకు ఒక వాల్యూ వచ్చింది. So this is the diagonal element kada, 3x3. This is 1, 1 is diagonal element, 2, 2 is the diagonal element, 3, 3 is the diagonal element. Now అంటే నాకు అక్కడ లూప్ వచ్చింది, 3, 3 దగ్గర వాల్యూ వచ్చిందంటే సెల్ఫ్ లూప్ అక్కరైంది. నౌ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దట్ సెల్ఫ్ లూప్. సెల్ఫ్ లూప్ రిమూవ్ చేయాలంటే ప్రొసీజర్ ఏంటి, ఈ సెల్ఫ్ లూప్ లో ఏదైతే టర్మ్ ఉందో ఆ టర్మ్ ని ఆ పర్టికులర్ రోలో అన్ని ఎలిమెంట్స్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. సెల్ఫ్ లూప్ టర్మ్ ఏంటి, నాకు BFHE. ఓకేనా, ఆ పర్టికులర్ రోలో ఇంకా ఏం ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, నాకు 3, 2 దగ్గర ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది, ఏముంది, D ప్లస్ B ఇంటూ C ప్లస్ FHG అనే టర్మ్. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, లూప్ రిమూవ్ చేయాలి, ఈ పర్టికులర్ వాల్యూని దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు నాకు 3, 2 దగ్గర వచ్చే కొత్త వాల్యూ ఏంటి, this term into this term into this term. This is the new value I will be getting in this 3, 2. You see here. So ఇప్పుడు చూడండి, నాకు 3, 2 దగ్గర I got the new term. How did I get this new term అంటే 3, 3 దగ్గర ఆల్రెడీ నాకు BFHE అనే టర్మ్ ఉంది.
This is a self loop term. If I want to remove this self loop term, I should multiply this self loop term with all the elements in this particular third row. థర్డ్ రోలో నాకు ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది, ఒక టర్మ్ ఉంది, ఇక్కడ 3 దగ్గర ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది. సో నేను నా వాల్యూని BFHE అనేది ఈ పర్టికులర్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. సో చేయటం వల్ల మీకు 3 దగ్గర వచ్చిన కొత్త వాల్యూ ఏంటి, 3 దగ్గర ఐ గాట్ ద న్యూ ఎక్స్ప్రెషన్ హియర్, BFHE into D plus B, this particular expression. Okay, now we are left over with 3 by 3 matrix after removing self loop. So ఇప్పుడు ఈ 3 by 3 matrix లో now I want to reduce the third row and third column. 3 by 3 matrix లో ఇప్పుడు మనకి third row and third column reduce చేయాలి. సో reduce చేయాలి అంటే సో ఇక్కడ చూడండి, థర్డ్ రో దగ్గర థర్డ్ కాలమ్ దగ్గర ఏ అనే టర్మ్ ఉంది, థర్డ్ రో దగ్గర బి అనే టర్మ్ ఉంది. సో ఇప్పుడు రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఈ రెండు ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది, ఈ రెండు వాల్యూస్ ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ పర్టికులర్ పొజిషన్ దగ్గర మనం ఏం చేయాలి, ఇది క్రాస్ టర్మ్ రిడక్షన్ కాబట్టి దిస్ ఏ వాల్యూ ఇంటూ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూ అది ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, సో అంటే 1 2 దగ్గర now new expression will be a value into this particular path expression. So a into this particular term, this will be present at 1 2. Okay, now I'm finally left over with 2 by 2 matrix. If you notice here, I'm finally left over with 2 by 2 matrix. Okay na, so 2 by 2 matrix lo I'm only left over with path expression. ఏంటి path expression, a into BFHE into D plus B into C plus FHD. This is the path expression. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే నా గ్రాఫ్ లో నోడ్ 1 దగ్గర నుంచి నోడ్ 2, నోడ్ 1 అయితే ఎంట్రీ నోడ్, నోడ్ 2 is my exit node, నోడ్ 1 to 2 వెళ్ళాలంటే this is the path I need to cover. This is the path which we need to cover. సో చూడండి, ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ లో నోడ్ 1 నుంచి నోడ్ 2 కి వెళ్ళాలంటే ద పాత్ వి నీడ్ టు కవర్ ఈస్, సో దిస్ ఇస్ ద పాత్ a into BFH into E into D plus B into C plus FHG. So this is the final path expression which we need to cover. Okay, so this is all about node reduction algorithm with a simple example. So node reduction algorithm lo we did 3 terms: cross term reduction, parallel term reduction, and next loop reduction. So first step, again I am repeating it. So first step manam chesindi ichina flow graph ki we represented in the graph matrix format. Okay, so diagonal elements anni kuda self loop ni indicate chestunayi. Rest of the terms anni kuda, if there is a link with weight, you are representing the term in that corresponding box. Okay, once mana graph representation vesaka, our main aim is to reduce the graph matrix kabatti. Now what we are doing is you are repeatedly applying parallel term, cross term and loop reduction. So first step lo mana ee matrix lo, if you notice, నాకు 5 5 దగ్గర ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ లూప్, డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్ దగ్గర నాకు హెచ్ అనే వాల్యూ ఉంది కాబట్టి నా ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ హెచ్ వాల్యూ. కాబట్టి లూప్ ని మనం రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఆ లూప్ లో ఉన్న టర్మ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ పర్టికులర్ రో అన్నిట్లోనూ మనం మల్టిప్లై చేయాలి. సో హియర్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ హెచ్ యాజ్ వాల్యూ, ఆ పర్టికులర్ రోలో నాకు ఇంకా జీ ఉంది, ఈ ఉంది. నో ఐ షుడ్ మల్టిప్లై హెచ్ విత్ హెచ్ జీ అండ్ హెచ్ ఇంటూ ఈ. So the final matrix will be this one, this 5 by 5 matrix with after removing the loop term. Kanaku loop term remove chesaka, this is the expression I'm having. Now I want to reduce 5 by 4 matrix into 4 by 4 matrix. So em cheyali 5 by 5 matrix ni reduce cheyali ante naaku ikkada last column lo f ane value undi, last row lo hg undi, he undi. So ee renditni multiply cheyali, f into this term, f into this term. సో ఈ వాల్యూని ఎక్కడ పెట్టాలి అంటే వాటి ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు టర్మ్స్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి, నాకు ఈ రెండు టర్మ్స్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి, ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఈ రెండు టర్మ్స్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి, ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఆ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర ఆ క్రాస్ టర్మ్ వాల్యూ అనేది పెట్టాలి.
సో క్రాస్ టర్మ్ వాల్యూ మీరు పెట్టేటప్పుడు ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆల్రెడీ అక్కడ ఏదైనా ఎంట్రీ ఉండుంటే కనుక దాన్ని ప్యారలల్ టర్మ్ రిడక్షన్ అంటాము. అంటే ప్రీవియస్ ఎంట్రీకి ఇప్పుడు మనం వేస్తున్న కొత్త వాల్యూని యాడ్ చేయాలి. సో అందుకని ఇక్కడ నాకు ఆల్రెడీ సి ఉంది కాబట్టి అనే ఎంట్రీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సి ప్లస్ ఇప్పుడు నాకు కొత్త టర్మ్ ఏంటి ఎఫ్ హెచ్ జి. సో సి ప్లస్ f into h into g. This value should be added in this 4 2 location. So this is the resultant value. 4 2 దగ్గర c plus f h g. అలానే 4 3 దగ్గర ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఎంట్రీస్ కాబట్టి ఈ క్రాస్ టర్మ్ వాల్యూ డైరెక్ట్ గా 4 3 దగ్గర ప్లేస్ చేస్తున్నాను. అంటే వాల్యూ వచ్చేసి f into h into e. So cross term value will be f into h into e. Okay, so this is the reduced matrix. 5 by 5 matrix is reduced into 4 by 4 after cross reduction and parallel reduction. Now I am left over with 4 by 4 matrix. Now I want to reduce the last row. 4th row and 4th column should be reduced. So reduce cheyali ante last column lo manakuన్న value enti v. Okay, last row lo meekunna terms enti, you are having two terms here, two expressions here. 4 2 దగ్గర ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది, 4 3 దగ్గర. Now those should be multiplied. అంటే 4 2 value should be multiplied with 3 4. అంటే b into c plus f h into g. ఇది ఎక్కడ పెట్టాలి ఈ వాల్యూ? దాని ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర. సో దాని ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఏంటి నాకు? దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్. ఓకేనా? అక్కడ ఆల్రెడీ నాకు d ఉంది. సో d plus this complete term. So d plus the complete expression should be written in 3 2 location. So 3 2 location దగ్గర d plus b into c plus f h d. Okay, and next ఇప్పుడు ఈ రెండు టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాను, b into f h g. సో ఈ రెండు ఎక్కడ పెట్టాలి? దాని ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర. దాని ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఏంటి? 3 by 3. సో 3 by 3 దగ్గర b into f h into e. So this is the reduced matrix. 4 by 4 matrix is reduced into 3 by 3. Okay, if you notice this 3 by 3 matrix, so ఈ 3 by 3 matrix దగ్గర నాకు డయాగ్నల్ దగ్గర ఎలిమెంట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు లాస్ట్ కాలమ్ డయాగ్నల్ దగ్గర నాకు ఎలిమెంట్ వచ్చింది. సో ఫస్ట్ నేను ఈ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేయాలి, లూప్ ని రిమూవ్ చేయాలి. అది రిమూవ్ చేయాలంటే దట్ టర్మ్ షుడ్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ ఆల్ ద అదర్ టర్మ్స్ ఇన్ దట్ రో. ఆ రోలో ఉన్న అదర్ టర్మ్స్ నేను ఆ లూప్ టర్మ్ ని మల్టిప్లై చేయాలి. సో ద రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ విల్ బి ఇక్కడ లూప్ టర్మ్ నేను రిమూవ్ చేశాక అక్కడ ఉన్న లూప్ టర్మ్ వాల్యూ అంటే ఎక్కడ ఏముంది నాకు అక్కడ వాల్యూ BHF into E. ఆ వాల్యూ నేను రిమూవ్ చేశాక ద రిజల్టెంట్ వాల్యూ విల్ బి దిస్ వన్, మల్టిప్లై చేసిన వాల్యూ. నా ఇప్పుడు ఈ 3 by 3 మ్యాట్రిక్స్ లో నౌ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ థర్డ్ కాలమ్ అండ్ థర్డ్ రో. నాకు ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి? ఇక్కడ ఏ అనే వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ this expression ఉంది. So these two terms should be multiplied and placed in corresponding intersection point. Then intersection point ఏంటి? 1 2 location. So 1 2 దగ్గర ఏం పెట్టాలి? a into this complete expression. So 1 2 దగ్గర I wrote a into the complete expression. So this will be the final path expression. Finally reduced 1 2 by 2 matrix with final path expression. So if you understand this concept, so this is an important concept. Node reduction algorithm అనేది ఇంపార్టెంట్ ఈ చాప్టర్ లో. సో చాలా క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో అడిగారు నోడ్ రిడక్షన్ algorithm. Now take this flow graph. Please take this flow graph. So okay, did you take this flow graph? Please take this flow graph and try to apply node reduction for this flow graph. Take this flow graph, all of you please take this flow graph. So I told you very slowly.
చాలా స్లోగా చెప్పాను నేను మీ క్లాస్ సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో we just saw for a simple flow graph. Now take this flow graph. So flow graph లో నాకు ఎన్ని terms ఉన్నాయి, ఎన్ని nodes ఉన్నాయి, 10 nodes. So now write the graph matrix representation of this flow graph. అంటే మీకు matrix లో 10 rows and 10 columns. 10 rows and 10 columns. Graph flow, you are having 10 rows and 10 columns. So this is the graph matrix representation. Please note down this graph matrix representation also. In next class, any of you should tell me the final path expression. I'll ask any of the number randomly. So you should be able to tell me this path expression. So I'm gonna please note down this graph representation. A flow chart ki sambandhinchi matrix representation, matrix graph representation, graph matrix representation. So please note down this matrix. Now apply node reduction for this matrix. So ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు డిలీట్ 10th row and 10th column ఎలిమెంట్స్. సో 10th కాలంలో నాకు ఏముంది, కే అనే వాల్యూ ఉంది. 10th రోలో ఏముంది, ఎం ఉంది, ఎన్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, క్రాస్ టర్మ్ రిడక్షన్ చేయాలి. సో క్రాస్ టర్మ్ రిడక్షన్ చేయాలంటే కే ఇంటూ ఎం, కే ఇంటూ ఎన్, అది ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, వాటి ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర. సో వాటి ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఏంటి, సో ఈ కే అండ్ ఎం ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. సో కే అండ్ ఎం అనేది నాకు ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్ దగ్గర ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ కే అండ్ ఎన్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్. అంటే 5, 6 అండ్ 5, 7 ఆర్ ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్. సో ఇక్కడ నాకు ఆ వాల్యూస్ పెట్టాలి. సో ఇక్కడ నాకు ఆల్రెడీ ఏముంది, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ డి ఆల్రెడీ. సో ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన కొత్త వాల్యూ ఏంటి, కే ఇంటూ ఎం. అంటే 5, 6 దగ్గర మనం ఏం పెడతాం, ప్రీవియస్గా డి ఉంది కాబట్టి డి ప్లస్ కే ఇంటూ ఎం. ఓకేనా. అలానే 5, 7 దగ్గర 5, 7 దగ్గర ప్రీవియస్ ఎంట్రీ ఏం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన కొత్త వాల్యూ కే ఇంటూ ఎన్. సో 5, 7 దగ్గర యూ విల్ కీప్ కే ఇంటూ ఎన్. ఓకేనా. సో హియర్ ఐ కీప్ కే ఇంటూ ఎన్, హియర్ ఐ కీప్ డి ప్లస్ కే ఇంటూ ఎం. సో అలా చేయడం వల్ల ఐ విల్ బి రెడ్యూసింగ్ ద లాస్ట్ వాల్యూస్. లాస్ట్ రో అండ్ లాస్ట్ కాలమ్ నాకు రెడ్యూస్ అయిపోతుంది, 10th row and 10th column. Okay, now I'm left over with 9x9 matrix. మళ్ళీ మీ 9x9 matrix కనుక నోటీస్ చేస్తే 9x9 matrix లో I'm having 4, 9 దగ్గర I'm having I value and 9, 6 దగ్గర I'm having L value. Now this should be reduced. ఈ క్రాస్ టర్మ్స్ రెడ్యూస్డ్ అంటే I ఇంటూ ఎల్ చేయాలి. I ఇంటూ ఎల్ చేసి ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, ఆ రెండింటి ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్. ఆ రెండింటి ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఏంటి, 4, 6. 4, 6 దగ్గర మనం ఏం ప్లేస్ చేస్తాము, I ఇంటూ ఎల్. I ఇంటూ ఎల్. ఓకే. సో I ఇంటూ ఎల్ ప్లేస్ చేయడం వల్ల ఐ విల్ బి రెడ్యూసింగ్ 9x9 మ్యాట్రిక్స్. 9x9 మ్యాట్రిక్స్ ఇంటూ 8x8. ఓకే. నెక్స్ట్ 8 rows and 8 columns. So 8th column దగ్గర I'm left over with J. 8th row దగ్గర I'm left over with H. J and H. Now what I should do, I should apply cross term reduction. అంటే J into H ఎక్కడ పెట్టాలి, ఆ రెండింటి ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్.
జే అండ్ హెచ్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి, 5 3 దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం ప్లేస్ చేస్తాము, జే ఇంటూ హెచ్ వాల్యూ విల్ బి ప్లేస్ చేయాలి, జేహెచ్. సో ఇలా రెడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఐ బి లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ 8th రో అనేది నాకు రెడ్యూస్ అయిపోతుంది, 8th కాలం అనేది మనకు రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. ఐ బి లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ 7/7. సో 7/7 మ్యాట్రిక్స్ దగ్గర అగైన్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 2 ఎంట్రీస్ ఇన్ కాలం. 7/7 దగ్గర నాకు కాలం దగ్గర 2 ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి ఎఫ్, కాలం దగ్గర ఇంకోటి వచ్చేసి కేఎన్, అండ్ రో దగ్గర జీ. ఓకే, సో ఐ ఫస్ట్ ఎఫ్ ఇంటూ జీ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, దాని ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఏంటి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ నాకు బి అనే టర్మ్ ఉంది. సో నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాలి, బి ప్లస్ ఎఫ్ ఇంటూ జీ అనేది ప్లేస్ చేయాలి దాని ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్. నెక్స్ట్ జీ ఇంటూ కేఎన్, జీ ఇంటూ కేఎన్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఏది, 5 4 దగ్గర ఏం ప్లేస్ చేయాలి, జీ ఇంటూ కేఎన్. సో జీ కేఎన్, దిస్ విల్ బి ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్. Okay, so please try it. We'll see the final solution in the next class. So please try it. Already one class time అయిపోయింది. So please note down this matrix. ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఒకటి నోట్ చేసుకొని నాకు ఫైనల్గా 2/2 మ్యాట్రిక్స్లో వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది చెప్పండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో. Okay students, we'll continue in next class.